शाह, मीर, बादशाह, मालक ते असी सब नाशवंत हाँ। मीर तो लफज मीरी बनिया है, जिसका अर्थ है राज करना, फौजा रखना, राजनीति, संसारिकता आदि। संखेप विच कहा जा सकता है कि मीरी शब्द का अर्थ है राजनीतिक खेत्र की अगवाई देने वाला। उस ही तरीके नाल पीरी का अर्थ है पीर जा धार्मिक आगू जा प्रभु की भगती करन वाला, लोकां नूं प्रभु नाल जोड़न वाला। सो पीरी अध्यात्मक खेत्र की अगवाई देने का करतव है। पीरी अते मीरी का समुच्चा अर्थ है भगती अते शक्ति। आत्मक पक्षों संत होना पीरी है, पर बेइंसाफी विरुद्ध सिपाही बनना मीरी है। यह भगती अते शक्ति का समेल ही कुदरत का सिद्धांत है। यह एक दूजे तो सखणे होके नहीं रह सकदियां। इन्हां दा समेल ही एक चंगे समाज की सिरजना करता है। आओ जानिए कि जदों एक दूजे तो सखणे हो जाते हैं तो किद्दां काम करते हैं। पहला पीरी तो सखणी मीरी। मीर दे हथ हथियार रहे हैं, ताकत रही है, अते ताकत का नशा वड्डे वड्डियां नूं खा गया है। की चंगेज खान, सिकंदर, हिटलर ते की अब्दाली, क्योंकि यह नशा कदे भी इंसान नूं सच दे राह ते नहीं चलन दिंदा। इन्हां सब अंदर रब दा डर पौ नहीं हुंदा। ये सब नैतिक गुणों तो हीन ही रह जाते हैं। उस ही तरीके नाल मीरी तो सखणी पीरी। पुराने धार्मिक आगू लोकां विच प्रचार करते रहे हैं कि जंग युद्ध करना अधर्मी बंदियां दा काम है। इस विचार ने लोकां दी मानसिकता नूं कमज़ोर बना दिता। ऐसे करके भारत ते हमले हुंदे रहे, विदेशी हमलावर धर्म स्थान ढांदे रहे अते तलवार दे जोर नाल लोकां दे धर्म तक बदलते रहे हैं। पर इन्हां पीरां नूं कोई फर्क नहीं पिया। धर्म के अपमान नूं तां लोग मां दा दुध समझ के पींदे रहे। ਇਹ लोग श्राप दे के, बददुआवां दे डर दस के, नरकां दोषकां दे भयाने चित्तर खिंच के लोकां नूं डरांदे रहे हैं अते अपनियां दुकानां चलांदे रहे हैं। वेले दे हाकमां ते विदेशी हमलावरां दे खिलाफ तां की बोलना सी। ਇਹ हाकमां दे हक ठोके बन के अत्याचारी राज दी कायमी लई योगदान पाउंदे रहे हैं। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। सो इस तरह समर्थाहीन पीरी झूठ पाखंड हुंदी है। आओ इस सब नूं एक छोटी जही स्किट राही समझण दा यतन करिए। यह कहानी है दो घरां दी, जिन्हां विच एक जमीन दे हिस्से नूं लैके विवाद है। वैसे कुछ पात्र मीरी वाल दे हन ते कुछ पात्र पीरी वाल दे। वैसे तां यह सिद्धांत बहुत वड्डा है, साडी कलम च इन्नी समर्था नहीं, पर फिर भी असी अपने वल्लों पूरी कोशिश की है ते पूरी निमरता नाल तुहाडे सामने स्किट पेश है। आओ वेखिए। पीरी परिवार। वीर जी इस हिसाब नाल तो साडी सारी जमीन हत्थे आ लैणगे। फिर की करिए, असी लड़ नहीं सकते, ये कोई चंगा काम नहीं। लड़न दा कोई फायदा नहीं, असी अपना सुभाव थोड़ा ना बदल सकते हाँ। छड्डो सब कुछ, जो मिलता है उस विच ही सबर करो। पर इदा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं हुंदा, कल भूआ जी आ रहे ने, वही सब कुछ दसणगे। नाले वो सब भी तो साडे भैन भरा, चिंता ना करो, कल देखांगे। उधर दूजा मीरी परिवार। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਸੰਤਾ ਬਸ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਇਸ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੱਲ ਭੂਆ ਜੀ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਧਿਆਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ? ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਆਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੋਲਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤ ਪਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ, ਨਰੋਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪੀਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੀਰੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੀਰੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁੱਠਾ ਸਮੇਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਵਾੜ, ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਵਾੜ ਸੋ ਟਿੰਸਗੀ, ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗੇ, ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਚੰਨਣੇ, ਬੂਹੇ ਜੰਦਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਗੇ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿਖਾਈ। ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕਰੋ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕਰੋ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਆਸਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਆਸਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। देख देख ਫਤਿਹ पंथ की ਜੀਤ राज करेगा ਖਾਲਸਾ जूझ से निशान रहे पंथ महाराज के सच दे दीवार रहे गुरु महाराज के बोले सोने हाल सत श्री अकाल। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। बोले